रेखा मॅडम मी करू का इकडनं प्ले आता? सर झाला नाही का? नाही झाला मी करतो इकडनं प्ले मग. मी केलेला खरा पण का नाही झाला? थांबा 1 मिनिट जरा एकदा परत ट्राय करते मी. एकदा ट्राय करते थांबा. आता बघा हा सुरू होतोय का? Good morning, students. Say good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. Now see, listen carefully what I say. You got up early in the morning and you are ready for our today's lesson. It is good that you are getting up so early in the morning and always you are attending all the lessons, which will be very useful for you. This is one of the good technique that we got in the modern age, and with the help of this we can continue our study even the school is closed. This is only possible due to technology and we have to use it. Don't miss any class. Today we are going to take grammar class, and all this grammar you have to learn very carefully. Keep practicing and complete your homework. Now I start our lesson with warm-up. Warm-up means it gives you energy. Like early in the morning we do prayer and then we do little exercise because physical fitness is very important. So I start with song, and if possible you can repeat after me one line. I'll take only one song and you have to repeat each and every line after me. सर्वांना कळलं की मी एक सॉन्ग बोलणार आहे, ते तुम्ही रिपीट करायचंय. ओके Okay. Okay. I love the beat patter of the raindrops. I love the beat of the raindrop. I love the beat patter of the raindrops. I love the beat patter of the raindrop. I love the buzzing of the bee. I love I love the buzzing of the bee. But the sound I love the bass. But the sound I love the bass. Very best. very best.
very, very best Very, very best is to hear that God loves me. is to hear that God loves me. Is to hear that God loves me. Hear that God loves It's to hear that God loves me. to Okay, hear that God loves me. very good. Now, if we repeat this song again and again, you will also learn and you can sing a song. There are so many poems, but practicing and everyday singing is very, very important. Did you enjoy this song? हे गाणं बोलायला तुम्हाला? Okay, Yes, very sir. good. Now, today we are going to start with the types of sentence. Now today's topic. Yes, sir. Yes, sir. Okay, hi, yes. Don't say again and again. Positive farmers. Positive from and negative. Okay, this is our today's topic. Yes, sir. Now I'll ask you few of questions. Okay. Last year you learned types of sentences. Last year you learned types of sentences. Yes, Anybody can tell me what are the types of sentences? Do you remember? Yes. Anyone? Do you remember? तुम्हाला लक्षात आहे का की Yes. वाक्यांचे प्रकार कोणते? कोण सांगेल? सांगा बरं. Noun, pronoun. No, that is a parts of speech. Okay, that parts of speech. Okay. Now see, I'll write now here. First one, that is a statement. Okay. Okay. First one, Yes, sir. statement. Okay. Then the second, that is the questions. Okay. Okay. Third one, can you tell me third one? Can you tell me the third one? Okay. So third one, that is the commands. And fourth one, that is the exclamations. Okay. Okay. Can you tell me, तुम्ही मला सांगू शकता का की वाक्यांचे प्रकार स्टेटमेंट म्हणजे काय, क्वेश्चन्स म्हणजे काय, कमांड्स म्हणजे काय, एक्सक्लेमेशन्स म्हणजे काय? कोणाला सांगता येईल का? नो. नाही सांगता येणार. अच्छा. मराठीमध्ये बघा, ऐका आधी. मराठीमध्ये आपण एक
विधानार्थी म्हणतो वाक्य असर्टिव्ह, प्रश्नार्थक म्हणतो. त्यानंतर कमांड म्हणजे आपण एक ऑर्डर किंवा आदेश काय आणि उद्गारार्थी, हे 4 प्रकार आपण मराठीमध्ये बघा. मराठी आणि इंग्लिश किंवा कोणत्याही भाषेमध्ये जे मूळ जे व्याकरणाचे जे शब्द आहेत ते सारखे आहेत, फक्त ते इंग्रजीमध्ये तो शब्द आहे. म्हणजे आपण स्टेटमेंट म्हणजे विधान म्हणतो, वाक्य म्हणतो. बरोबर आहे. आता वाक्यामध्ये काय असतं बरं? समजा कुठलंही वाक्य घेतलं तर काय असतं बरं? वाक्य नाउन नाही, वाक्य एखादं वाक्य मराठीतलं सांगा बरं. मराठीतलं एक वाक्य सोपं, साधं सरळ सोपं. हा, मी दररोज अभ्यास करते. राईट. आता अभ्यास करतो. हा बघा, आता एक वाक्य जे सांगितलंय ते आपण बघूया. ऑलवेज आय स्टडी. बरोबर आहे. आता हे वाक्य झाल्यानंतर आपण काय करतो? कोमा देतो. नाही, कॉमा नाही, त्याला पूर्णविराम देतो. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. बरोबर आहे. म्हणजे पहिलं जे आहे ते स्टेटमेंट झालं. आता दुसरं जे आहे ते काय आहे? क्वेश्चन्स आहे. क्वेश्चन्स मराठीमध्ये आपण, तुम्ही एखादा प्रश्न सांगा बरं सोपा. तू कुठे गेलेला? हा, तू कुठे गेलेला? वेअर आर यू गोइंग? नाही, आपल्याने भूतकाळात विचारलाय. वेअर डिड यू गो? हा प्रश्न त्याने, तू कुठे गेलेला, तर हा क्वेश्चन झाला. नाही, त्याला प्रश्न विराम नाही म्हणत, प्रश्नार्थक चिन्ह म्हणतो. ओके, इकडे आपण हा. आता कमांड्स म्हणजे एखादा आदेश सांगा. आई तुम्हाला किंवा शिक्षक सांगतात अशा प्रकारची तुम्हाला हुकूम सोडतात. तू सतत वाचत राहा. तू सतत वाचत राहा. हा, तू सतत. ऑलवेज रीडिंग. ऑलवेज रीड. ऑलवेज रीडिंग. रीड काय? बुक्स. ओके, म्हणजे नेहमी वाचत राहा. हा काय झाला? आणि चौथं आता किंवा डू स्टडी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉश युअर हँड्स. आता एक्सक्लेमेशनचं सांगा बरं एखादं उदाहरण. एक्सक्लेमेशनचं सांगा उदाहरण. वाव, वंडरफुल. कॉंग्रॅच्युलेशन. गार्डन. एकाने बोला फक्त. कॉंग्रॅच्युलेशन. काय ते ऐकायला येत नाही, नीट बोला व्यवस्थित. वाव, वंडरफुल गार्डन. ओ व्हेरी गुड. वाव. वाव. आता कधी पण ह्याच्यामध्ये व्हॉट अ ब्युटिफुल गार्डन. ओके, व्हॉट अ ब्युटिफुल गार्डन. ओके, तर हे काय झालं? एक उद्गारार्थी म्हणतो आपण. सो बघा, सो टेल मी, स्टेटमेंट कुठला आहे? ऑलवेज आय स्टडी. सो देयर इज ए ऍट द एंड ऑफ द सेंटेन्स देयर इज ए फुल स्टॉप. ओके, डॉट दिसतो ना रेड. फर्स्ट एक्झाम्पल ऑल. सेकंड क्वेश्चनचं एक्झाम्पल काय आहे? वेअर डिड यू गो? क्वेश्चन मार्क. व्हेरी गुड. थर्ड वन, कमांड्स. What is the example? Commands. Example. Fourth one, always read books. Commands. Always read books. Okay. And fourth one, exclamations. Which example? Wow. What a beautiful
garden. Oh, what a beautiful garden. Okay. So Okay. I think there one word I miss out. There should be the spelling. What should be there? See, Beautiful. This is the spelling. Okay. I miss one letter over here. So what a beautiful garden. So all these we learn in the last standard, that is in the 6th standard. म्हणजे 6वी मध्ये हे सर्व प्रकार तुम्हाला शिकवले होते, पण आपण का विसरतो? Because we do not practice regularly. We do not practice, so we forget. म्हणून काय करायला पाहिजे? Practice, practice, practice. Whatever you do lesson, you should do again and again. You must do. Okay? So that is very important. Now see, we are going to learn today some rules. How to make negative statements. How to make negative. How to make negative sentences. Okay, that we are going to learn today. Now see, I'll take some few of example. I'll take some example. Okay. Now see, rule, that is a subject. Rule is what? Subject. Then whatever this, we have to use the do not or what? Does not, or what else? Does not. And one more is, that is a did not. Did There are not. did not. Okay. Okay. Then plus verb What? verb first form. I'll write now here in the short. V1 means what? Verb first form. One. V1, V2. Okay. Okay. Or here sometimes maybe the adverb or adjective. Here sometimes maybe adverb I'll write short here, adverb, or what else? Adjective. Okay, adjective. So this is a basic idea. Rules. आता बघा, तुम्हाला तुमचं जे सिंपल प्रेझेंट टेन्सचं जे नॉलेज आहे ते तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला अतिशय हे सोपं जाणार. आता उदाहरणार्थ बघा, तुम्हाला मी आता एक सांगतो की एक पहिलं उदाहरण, सर्वांनी उदाहरण बघा, आधी व्यवस्थित निरीक्षण करा. ही runs fast. Okay,
Now the negative of this sentence, what will come as per this rule? काय येईल बरं? कोण सांगेल? He runs slow. काय येणार आहे? थर्ड He runs पर्सन slow. ही काय येणार आहे तिकडे? He runs slow. Does Does Not. run run fast. slow fast. बघा तुम्हाला येईल आधी तुम्हाला एक्झाम्पल जरा निरीक्षण करावं लागणार आहे. ओके, नाव सेकंड एक्झाम्पल हा. जस्ट शी She स्पीक्स Speaks इंग्लिश. English. ओके, नाव सी she what Does will come? does not Very good, very good. does not 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 speaking no speak येणार. Speak speaks English. English. ओके. Okay, sir. सो बघा एक एक्झाम्पल नंतर तुम्हाला लगेच यू अंडरस्टूड हाऊ टू डू इट. ओके, Yes, Now sir. see. Okay, sir. Yes, sir. one more example I'll take. He books Gopal Gopal reads reads his 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 book. Now what will be the answer? Can you tell me? Gopal does now Very do good. not Gopal Gopal does does not does not not reads his book. does not Read his book. okay. Okay, Now sir. see all this example. If you have seen, then you observe. Then you will find here there is a Yes. S, right? Here also Yes. S. Here also Yes. So now listen carefully. Don't talk in between. Whenever yes, what we put here does not. does What we not put does not. does not does not आणि does not runs, ऐका, कोण? Who is that fellow? Please maintain silence. Maintain silence. Now see. आता या ठिकाणी S आहे, तो इकडे या उत्तरामध्ये तुम्हाला काय दिसतोय? गेलेला दिसतोय. तो इकडे S नाहीये, राईट? सेम अगेन शी स्पीक्स इंग्लिश. इकडे डज नॉट आलं. या स्पीकच्या पुढे येस लावलाय का? नाही लावलाय. जस्ट ऑब्झर्व द सेंटेन्स. नाउ थर्ड, व्हॉट इज द सेंटेन्स? गोपाल रीड्स हिज बुक. reads his book. हा, इकडे डज नॉट आलं. हा, बरोबर आहे? Gopal does not read हा book. हा, एक वाक्य माझा तिकडे शब्द राहिलाय. कुठला राहिला? He read. हा, रीड राहिला. व्हेरी गुड. कुठला राहिला? Read. रीड राहिला शब्द. Gopal does not read his book. ओके, जस्ट अ मिनिट. हा, Okay, sir. त्याचं काय करणार होतं का त्याचं दान असतं ना दान या बुकच्या इथून असं लावणार तो मग आले कुठला शब्द राहिला? Read. हा, कळलं ना? आपण इकडे Gopal does read ला- not read हा, his म्हणजे आता फक्त एकानेच बोलायचंय, सर्वांनी बोलायचं नाहीये. कळलं की नाही? हा, आता मला Fast. एक मिनिट. आता ऐका. आता मी विचारतो. हा, एक मिनिट. अस्मित कोण आहे? अस्मित फक्त बोलेल. अस्मित आहे का? हा, अस्मित मला कोणत्या वर्बला येस लागलेला नाही ते मला सांग बरं. कोणत्या वर्बला येस लागलेला नाही आहे? बरं, अस्मित नाही उत्तर देत आहे. दुसरं कोण उत्तर देतोय? कोणते वर्ब? नंदिनी. हा दे. मी देऊ शुभ हा दे ना.
Run, हा speak, read. हा ओके व्हेरी गुड. रन रन स्पीक आणि रीड. ओके Book, sir, book. हा Book. आता बुक नाही, बुक हे नाव नाही, बुक हे नाव नाही. आपण फक्त काय बघतोय, वर्ब बघतोय. ओके आपण डज नॉटचं बघितलं, राईट. आता आपण आणखीन एक उदाहरण, आणि सर्वांनी आपल्या घरी जर गडबड असेल ना तर आपला माईक म्यूट करायचंय. खूप आदळआपट येते ऐकायला, तर ती दक्षता घ्यायची आहे. कळलं? लगेच आपण हजरजबाबी असलं पाहिजे की आपल्याकडे घरामध्ये काय चाललंय. सकाळची वेळ आहे ना. ओके नाव आय विल टेक नाव अनदर एक्झाम्पल. Now once again I write few of example. I do my lesson. हे वाक्य आहे. आता लक्षात घ्या, याचं उत्तर काय येते ते बघा. काय येते? I Does not I नाही, डज नॉट नाही. आता नवीन एक्झाम्पल आहे. I do my. I थांबा. I do I not do not. do my I lesson. son. ओके Okay. हे फर्स्ट आहे. आता नंतर चिल्ड्रन like sweets. Children Children do not like sweets. Do not do not like sweets. 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 Okay. We play a match. Now what will be the answer? We do not play a match. We do Very good. not We play do not a match. play a Match. Play a match. Okay, very good. Now see, they sing a song. What will be the answer? They do not They- sing a song. They do not Sing a song. Song. the song. Song. Okay. Now see, Okay. मगाशी आपण डजचं बघितलं. आता प्रत्येक ठिकाणी काय लावलेलं आहे? Do not. डू नॉट लावलेलं आहे. काय लावलेलं आहे? Do not. डू नॉट. Do not. I do not do my lesson. बरोबर आहे. आता आपल्याला हे डू नॉट बघायचं आहे. मग असे डज नॉट पाहिलं. ओके नाउ जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं ऑल एक्झाम्पल्स, व्हॉट पहिलं वाक्य आहे, सेकंड आन्सर आहे. ओके सो हिअर आय डू नॉट लागलं इकडे, बरोबर आहे मध्ये. आणि नंतर हे डू माय लेसन आहे. जसंच्या तसं पुढे आलं. इथून ते इथपर्यंत जे वाक्य आहे ते कुठे आलं? पुढे आलं. हे जे वाक्य आहे की नाही, हे जसंच्या तसं आपण फक्त हे डू नॉट इकडे मध्ये टाकलं. ओके
Now, the next example, children like sweet. Children like sweets. परत Sir, Children do not Do like not. do sweet. not आलं आणि next not. Like sweets आहे ते परत इकडे आलं. ओके पुढे आलं. हा व्हेरी गुड. Good. Now the next we play a match. Now we again do not play a match. do not. Here do not आलं and the next one Play a match. जशाचा Play तसा a पुढे a आलं. match. A पुढे आलं. play a match. Okay. Okay. So we play a match. Okay, sorry. We play a match आलं फक्त, right? Then the next one, they sing a song. They do not sing a song. Do not. मध्ये इथे Sing प्रत्येक a ठिकाणी song. do not आणि नंतर काय आलं? ते Sing a तसल्या तसं do song. not. हा. So if you observe the sentence, प्रत्येक ठिकाणी काय आहे? नाउन नंतर इकडे Do do not not. आलं. नंतर we नंतर काय आलं? Do not आलं इकडे. Do not आलं. आणि they नंतर काय आलं? Do not आलं. सर्वांना कळलं? Do not कुठे घालायचं ते? हो. हा? Yes sir. Okay. Yes. हा. Now one more example Yes, I'll sir. take. One more example I'll take. Read a reader. Now see, आता मी काही एक्झाम्पल आणखीन तुम्हाला विचारतो. हा, आता एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला विचारतोय. Now me. हा, याचं मला कोण सांगेल? आता आपण पाहिलं त्यानुसार कोण सांगेल? You You do not. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. not. You do not. हा, आन्सर You बरोबर. do not. हा, you Not now me. you now नाही, no, you do not. No, Now me. Me. now मी नाही, no, you do not know No. Not. me. ओके. Okay. हा, आता आणखीन एक घेतो मी. हा, So read. हा, We go to school. हा, मी सांगू. हा सांग. सर मी सांगू नंदिनी. We do हा, not एक मिनिट. go to school. To school. We Do not go not. Go to school. We Do not. we Do not. do not To school. School. to School. School. हा, Go to हा. school. हा, तुम्ही का शाळेत जात नाही बरं? का शाळेत जात नाही बरं? Because you take now online lesson. सर आता corona. हा, हा, कोरोना आहे. So here also you put here do not, here also do not, and the same you copied here. Know me, same copied here. Know me. Okay. Yes. Okay, sir. And here you put up this one do not.
right? And here also you put here do not, and same this one and this one. Just observe the sentence. सगळी जर तुम्ही वाक्य जर निरीक्षण केली तर तुम्हाला कळेल की कशा प्रकारे याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, राईट? नाहीतर तुम्हाला येणार नाही. ओके Okay. हा. नाउ सी Now see, I am going to take now a very simple example. आणखीन एक प्रकार आहे निगेटिव्ह करण्याचा. आता मी काही उदाहरणे या ठिकाणी मी काय करतो, टाइप करतो. मग तुम्हाला कळेल की तिकडे पटकन कुठे घालायचे आपल्याला ओळखता येतं. The microphone is unused. I am called boy. हा, चला याचा निगेटिव्ह सांगा बरं. काय बरं येईल? आय एम ए बॉय. निगेटिव्ह मेक निगेटिव्ह. not boy. नाही, डू नॉट नाही इकडे येणार. इथे काय येतं? Does not. I Does am not. I am not a I am not a boy. A boy. not a boy. Okay, I am not a boy. Boy. त्याचा हे rhyming word आहे राज. I will Will go home. What will? go. काय येणार मी बरं? सांगू का? हा, सांग. Will not. Will not go I will not home. go Go home. Okay. Okay. Now see, it is. What will come? What will come? It's not running. It is not raining. It is Not 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 raining. 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 Okay. Okay. So all these example now easy because just we have to put there not. फक्त आपल्याला तिकडे काय करायचं आहे, not. am नंतर इकडे not टाकलंय. इथे पण will नंतर not. Then not. Okay. So all these examples are very easy. Very easy. Okay. Now see, I'll take one more example and you have to tell me the answer. You have to tell me the answer. Snails. What? Car is red. Red. Tell me answer. Snail's not car is red. Snail's car is. What will be the answer? Snail's car not is red. Snail's car म्हणजे स्नेहलच्या कारचा रंग काय आहे? रेड आहे. स्नेहल्स कार not is नंतर येणार आहे बघा. is not red. Snail's car is not red. Okay. त्याची कार लाल कलरची नव्हती. Right, very good. Car is not red. Some of you are responding very well.
and don't make noise. Keep silence. Now see some of the words आपल्याला अर्थ न बदलता काय करायचंय, नकारार्थी करायचंय. विदाउट चेंजिंग द मिनिंग. विदाउट चेंजिंग मिनिंग म्हणजे काय, अर्थ न बदलता. ओके, विदाउट चेंजिंग. आपण कसं काय आता कार लाल कार आहेत आपण नाही म्हणतो, पण आता तसं नाही, तर त्याचा अर्थ बदलता कामा नये. कळलं की नाही. तो शाळेत जातो जात नाही. विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेन्स. म्हणजे वाक्याचा अर्थ बदलता कामा नये. आता आपण कसं म्हणतो की मी शाळेत जातो, शाळेत जात नाही. आता मी कसं उदाहरण घेतोय की तिथे आपल्याला काय करायला लागतं की विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला द्यावा लागतो. The knife is sharp. आता मला तोच अर्थ ठेवायचा आहे. आता शार्प म्हणजे काय बरं बाळांनो? शार्प म्हणजे काय सांगा बरं? हा, टोकदार किंवा धारदार म्हणतो आपण, बरोबर आहे. आता आपण नकारार्थी नेहमीच्या पद्धतीने कसं करणार? द नाईफ इज नॉट शार्प. म्हणजे आपण काय करतो, त्याचा अर्थ बदलतोय. आपण काय म्हणतो की सुरी धारदार नाही किंवा सुरीला धार नाही, असं आपण करणार. द नाईफ इज नॉट लिहिलं तर इकडे नॉट जर आपण घातलं तर अर्थ बदलतोय, पण आपल्याला काय करायचंय की अर्थ बदलायचा नाही. विदाउट चेंजिंग द मिनिंग. विदाउट चेंजिंग द मिनिंग म्हणजे काय? विदाउट चेंजिंग द मिनिंग म्हणजे काय? काय बरं? अर्थ न बदलता. अर्थ न बदलता. बरोबर आहे. म्हणजे वाक्याचा अर्थ बदलता कामा नये, असा त्याचा अर्थ आहे. विदाउट चेंजिंग. आता कोणी बोलू नका मध्ये, अननेसेसरी कोणी बोलू नका. सर्वांनी शांतपणे ऐका. शार्प म्हणजे धारदार. आता शार्पच्या विरुद्धार्थी आपल्याला शब्द काय करायचा आहे? घालायचा इकडे. शार्पचं अपोजिट काय आहे? काय आहे अपोजिट? काय आहे? शार्पचा अर्थ टोकदार, ब्लंट आहे. तर त्याच्या विरुद्धार्थी काय आहे? काय आहे? ब्लंट. ब्लंट. ब्लंट म्हणजे धार नसलेला. ब्लंट. आता आपल्याला इथे काय करायचं आहे? द नाईफ इज ब्लंट. नॉट. काय येणार? व्हेरी गुड. ब्लंट. कळलं ना? आपल्याला इकडे विरुद्धार्थी शब्द आला पाहिजे. म्हणजे त्याचा अर्थ तोच झाला की सुरी काय आहे? ब्लंट. म्हणजे धार नसलेली नाहीये. म्हणजेच धार म्हणजे नसलेली आहे, पण परत नॉट पण वापरला आहे, म्हणून त्याचा अर्थ काय होतोय? धार असलेली आहे. ब्लंट म्हणजे धार नसलेली, पण धार नसलेली परत त्यासाठी परत काय वापरलाय? नाही वापरलाय. आता आणखीन एक उदाहरण घेतो. कोणाच्या तरी घरात आवाज येतोय ना, ती जरा काळजी घ्यायला पाहिजे. अननेसेसरी आवाज आला ना की सगळ्या क्लासला काय होतं? त्रास होतो. लक्षात आलं? आणि म्हणून आपण काय करायला पाहिजे? ऑनलाईन क्लास घेताना वी हॅव टू टेक केअर. ऑनलाईन क्लास मध्ये वी हॅव टू टेक ऑल दीज ऑप्शन्स, व्हॉट एव्हर ऑप्शन्स, म्यूट, अनम्यूट, दॅट वी शुड
follow very carefully. Now see, this is impossible. आता मी एक सोपं उदाहरण आहे. आता मी सांगू. हा सांग बरं. This is impossible. This नाही, is possible. पॉसिबल पण This is possible. पण काय करायला पाहिजे? हा दिस इज This is not possible. हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. दिस इज नॉट पॉसिबल म्हणजेच इम्पॉसिबल. म्हणजेच सर काय? मी सांगितलं ना. हा व्हेरी गुड. मला दिसत नाही ना कोण तिकडे बोलतोय ते. दिस इज नॉट Possible. पॉसिबल. म्हणजे तुम्हाला आता अर्थ न कळता म्हणजे बदलता हे तुम्हाला समजलं सर्वांना? आपण त्या ठिकाणी आपण नो वापरतो. समजलं. पण या ठिकाणी आपल्याला नो वगैरे वापरायचं नाही. आता मी तुमच्या पुस्तकातलंच मी घेतलंय. सगळं जे मी घेतलंय ना हे पुस्तकातलंच घेतलेलं आहे. फक्त आपण पुस्तकातलं फळ्यावर घेतलं एवढाच फरक आहे. बाकी काही आपलं वेगळं नाहीये. आता बघा या ठिकाणी सर्वांनी इथे बघा अफर्मेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. आता पॉझिटिव्ह मध्ये बघा हे वापरत नाही. नो निगेशन म्हणजे काय? निगेटिव्ह वापरत नाही. सायलेन्स ठेवायचं आहे. कोणी मध्ये मध्ये बोलायचं नाहीये. आणि मी जेव्हा बोलतो तेव्हा काळजी घ्यायची की स्वतःच आपण शांत राहायचंय. आणि घरातल्या मंडळींना पण रिक्वेस्ट करायची प्लीज मेंटेन सायलेन्स. आता निगेशन्सला हे वापरत नाही. नॉट, नो, नेव्हर, नथिंग, नोबडी. बघा इथे रवी लव्स ड्रिंकिंग ज्यूस. याच्यामध्ये तुम्हाला नो नॉट दिसतोय का? नाही दिसत. आणि नेगेटिव्ह मध्ये काय होतं? नो, नॉट, नेव्हर, नथिंग, नोबडी यापैकी तुम्हाला काहीतरी त्याच्यामध्ये दिसतं. Who is that fellow? कोणी आवाज मला इकडे कळतंय? कोण आवाज करतोय? मस्ती. असं समजू नका की तुम्ही मस्ती केली आणि कळत नाही. इकडे बरोबर ग्रीन लाईट येते, त्याचं नाव येतं. तुम्ही किती गुपचूप केली मस्ती तरी सुद्धा तिकडे उघडकीला येते. सुरू करू का? ओके. नाउ सी सेम पेज मी या ठिकाणी जे तुमचं पुस्तकामध्ये आहे ते सर्व मी त्या व्हाईट बोर्ड डिजिटल बोर्डवर मी घेतलेलं आहे. हे रीड एव्हरीवन, रीड ऑल दीज थिंग्स. तुम्ही नंतर वाचायचं आहे आणि रिव्हिजन केल्याशिवाय तुम्हाला काही कळणार नाही. Revision is very, very important. If you do not do revision, nothing you will learn. So today, what did you learn today? That is a positive and negative forms. In positive forms, there is no, not, never, nothing. अशा प्रकारचे वर्ड नसतात. पण निगेटिव्ह मध्ये काय असतात? नॉट, नथिंग, नो, नेव्हर. सो ऑल डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स वी हॅव सीन टुडे. अँड इफ वी प्रॅक्टिस ऑल दिस सेंटेन्स, assertive, then the affirmative, then the questions, this we have to practice again and again. Types of sentences कोणते आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजे. कारण प्रत्येक व्याकरणामध्ये काय असतं? जसं आपलं शरीर आहे, माझी मान इकडे आहे, धड आहे, ते कसं आहे? एकमेकाशी कुठेतरी जोडलं गेलेलं आहे. म्हणून मी इथे बसलोय. तुम्ही सुद्धा का बसले? की सगळं तुमचा मेंदू, हात, पाय, कान, नाक, डोळे प्रत्येक अवयव काय आहे तो एकमेकाशी निगडीत आहे. मधला कुठलाही भाग जरी नसेल
किंवा तो काम करत नसेल तर आपलं शरीर चालणार नाही. सेम ग्रामर मध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा 7वीच्या मुलांना टेन्सेस माहिती पाहिजे. हिअर टेन्सेस कुठले, सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये, थर्ड पर्सन सिंग्युलर मध्ये डज नॉट येतं. नंतर आय वी यू देच्या वेळेला डू नॉट येतं. नंतर इज एम आर असेल तिकडे फक्त नॉट लागतं. अगदी छोटे छोटे नियम आहेत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह करण्याचे. आय बी यू दे असेल तर तिकडे डू नॉट येतं, लक्षात ठेवा. आय बी यू दे. आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल ही शी तर डज नॉट येतं. ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. आय प्ले क्रिकेट, आय डू नॉट प्ले क्रिकेट. आय एम प्लेइंग, आय एम नॉट प्लेइंग. द नाइफ इज sharp, the knife is not blunt. This is impossible, this is not possible. So very simple examples are given in your book. Read again, practice again, and everyone do your homework that it is given on that page number, and all the examples you copy, and whatever I wrote here on the whiteboard, there is no time for copying. So please, everyone take care. Goodbye. Thank you very much for attending today's class. So Thank you, sir. bye. Thanks, sir. Bye. Thank you. Hi, sir. Thank you, sir. Bye. 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 Very good.